میں زندہ ہوں اس مادی دنیا میں، میں زندگی کا یہ تجربہ کرنے آیا ہوں اور میرا یہ تجربہ خوشگوار ہوگا، اس کی کوئی بھی قیمت ہو میں بھروں گا۔ ایک دوست کہتے ہیں، میری نظر میں مرشد وہ ہے جس کو فالو کیا جائے، جس جیسا بننے کی کوشش کی جائے، جسے رول ماڈل کیا جا سکے۔ آپ کہتے ہیں مرشد کی ضرورت ہی نہیں، حالانکہ باوجود اس کے میں آپ کو مرشد مانتا ہوں۔ پہلی اور سب سے بنیادی خرابی اس سوال میں یہ ہے کہ تمہارا پیری مریدی کا ایک تصور ہے، اور وہ تصور جیسا بھی ہوگا غلط ہوگا۔ تم کہتے ہو میرے لیے مرشد کا مطلب ہے وہ جس کی پیروی کی جائے۔ کیا میری پیروی کرو گے؟ ٹھیک ہے، پیروی کرنی ہے تو میں تمہارے سامنے کتنا ہوں؟ اتنا ہی نہ کہ میں یوٹیوب پر ویڈیو بناتا ہوں اور تم وہ سنتے ہو۔ تو پھر حقیقی پیروی کرنی ہے تو ایک یوٹیوب چینل بنائیں اور اس پر اس طرح کی باتیں کریں۔ یہی ہے نا ہمارا تعلق۔ میں یوٹیوب پر بولتا ہوں، تم مجھے سنتے ہو، کبھی ملے تو نہیں ہیں۔ یا پھر دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ جو باتیں میں کرتا ہوں ان کی پیروی کرنا شروع کر دو۔ کیا پیروی کرو گے ان باتوں کی؟ کچھ ٹیکنیکس لے لو گے، کچھ باتیں خود کو سجیسٹ کرنا شروع کر دو گے، یعنی وہاں جہاں تم نے ہونا تھا وہاں بھی کسی دوسرے کو لے کر بیٹھ جاؤ گے۔ اور میں نے کب کہا ہے کہ مجھے فالو کرو؟ میں تو ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ تم میں ایک حقیقی میں ہے، وہ بولتا ہے، وہ گائیڈ کرتا ہے، وہ انر گرو ہر وقت تمہارے پاس ہے۔ اسے کہتے ہیں شعور، کانشیسنس۔ تمہیں پوری دنیا کو سننا ہے، پوری دنیا سے بولنا ہے، انٹریکٹ کرنا ہے، مگر فالو صرف اسی شعور کو کریں جو آپ کے پاس ہے، جیسے ایک درخت کرتا ہے، جیسے ایک پرندہ کرتا ہے، جیسے ایک جانور کرتا ہے۔ زندگی کے تجربے کے حوالے سے سچ کہوں تو یہ پرندے، جانور، پودے انسان سے کہیں زیادہ سپریم نظر آ رہے ہیں۔ کبھی کوئی کوا انگور کا پودا ہونے کی کوشش نہیں کرتا، شہد کی مکھی شاہین بننے میں دلچسپی نہیں رکھتی، حالانکہ یہ سب بھی سب کچھ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، مگر کسی جیسا ہونے کی کوشش میں نہیں ہے، کیونکہ ویلیو ہمیشہ اوریجنل کی ہوتی ہے۔ کاپی جتنی بھی حسین ہو، کامل ہو، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ 5000 کا نوٹ اوریجنل ہو، پھر چاہے توڑا مڑا ہو، پرانا ہو یا کسی بھی حالت میں ہو، چاہے بارش میں بھیگ جائے، چاہے گٹر میں گر جائے، چاہے دھوپ میں ہو، چاہے چھاؤں میں، اس کی ویلیو وہی رہے گی۔ مگر اگر اس کی بہترین کاپی لے کر دکان پر چلے جاؤ تو کیا ہوگا؟ پولیس کیس ہوگا اور کچھ نہیں۔ اوریجنل ڈاکومنٹس نہ ہوں اور بہترین ترین کاپیاں لے کر نوکری لینے پہنچ جاؤ، کیا نوکری ملے گی؟ تمہارا اوریجنل شعور ہے، فالو صرف اس کو کرنا ہے۔ اس تک پہنچنے میں کوئی مددگار ہے تو کہہ لو اس کو مرشد، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کو بہت زیادہ سنو، اچھی بات ہے، مگر فالو ہمیشہ اپنے اندر کی آواز کو کرنا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ بچوں کو ان کا اپنا پیشن فالو کرنے دو، بالکل صحیح کہتے ہیں۔ اپنے پیشن کو فالو کریں گے تو یقیناً کچھ ایسے بن جائیں گے جو بننے کے لیے وہ پیدا ہوئے ہیں، ورنہ معاشرے، گھر والوں کے دباؤ سے، سجیشن سے وہ کوئی توپ چیز بھی بن جائیں تو اس زمین پر ان کا نقش قدم مٹنے میں دیر نہ لگے گی۔ گرو اور چیلے، مرشد اور سالک کا تعلق بس اتنا ہے کہ وہ تمہیں تمہاری طرف، تمہارے اپنے کانشیسنس کی طرف رہنمائی کرے۔ ہاں، جب پہنچ گئے، اس اوریجنل سیلف کو پا لیا تو یقیناً گرو تمہاری زندگی کا سب سے اہم اور مقدس ترین شخص ہوگا۔ اس سے پہلے گرو کو مقدس اور قابل تقلید ماننے کا مطلب بس یہ ہے کہ تم نے ادھر ادھر سے سنا ہے کہ گرو پہنچاتا ہے، مرشد پار لگاتا ہے۔ نہیں لگاتا بھائی، ورنہ سارے ہی پہنچ نہ چکے ہوتے۔ انسانی تاریخ نبیوں، صوفیوں، سنتوں سے بھری پڑی ہے، ساری ہی انسانیت پھر پہنچ نہ چکی ہوتی۔ بدھا کہتے تھے اپنے دیے آپ بنو، یہی میں بھی کہتا ہوں، اپنے شعور کی پیروی کرو، اپنی روشنی کے پیچھے چلو۔
हाँ, मुझसे कुछ सीख सको तो उसे समझकर, सुनकर बस मान न लेना, उस पर सोचना, जांचना, परखना, उसको तजर्बा करना। अगर वो बात इन सारे तराजुओं पर खरी उतरे तो फिर फॉलो कर लेना, क्योंकि फिर वो फॉलो करना है ही नहीं, फिर वो तुम्हारा अपना खोजा हुआ सच है, अपनी दरियाफ्त है। ओरिजिनल बनना, उस 5,000 के नोट की तरह जो मजरूह भी हो तो वैल्यू रखता है। कॉपी ना बनना, चाहे जितनी भी शानदार हो। यही सच्चे मुरीद की, सालिक की निशानी है कि वो अपनी खोज में होता है, और यही सच्चे गुरु की भी निशानी है कि वो मुरीद को खुद उस तक पहुंचाने में उसकी मदद करे, उसके वो नकाब उतारे जो वो नहीं है मगर बना फिर रहा है। देखें, बच्चा पैदा होता है तो उसे कई कपड़ों में लपेट दिया जाता है। हम इसे अपनी जबान में पोतड़े कहते हैं। बच्चा ये फर्क नहीं कर पाता कि पोतड़े अलग हैं और वो अलग है। वो इन पोतड़ों को भी खुद मान बैठा होता है। फिर ये माँ की जिम्मेदारी होती है कि उसे वक्त के साथ साथ सिखाती जाए और यहाँ तक पहुँचा दे कि जहाँ वो इन पोतड़ों को अपना आप मानना छोड़ दे। यही गुरु का काम है कि वो सारे पोतड़ों को नकली और गलत साबित कर दे, ताकि तुम उनके बगैर खुद को देख सको। टाइम एक पोतड़ा है, स्पेस एक पोतड़ा है, हवास एक पोतड़ा है, जहन की तरबियत और कंडीशनिंग एक और पोतड़ा है जो तुम्हारी हस्ती के वजूद के गिर्द लिपटा हुआ है। गुरु का काम इन पोतड़ों को बतदरीज तार तार करना है। तुम में से हर एक फर्द है, उसका इनफरादी शऊर है, वो तुम्हारी हकीकत है। उस तक पहुंचना मंजिल है, और उस मंजिल तक कोई पहुंचा दे तो वो गुरु है, और तभी वो मुकद्दस है। क्लास में 100 बच्चे डॉक्टर बनने के लिए आते हैं, एक डॉक्टर बन पाता है, 99 नहीं बन पाते। जो बन पाता है वो उस्ताद के लिए जो इज्जत, जो तकद्दुस रखता है, उसमें और उन 99 की इज्जत और तकरीम में जमीन आसमान का फर्क होता है। जो उस्ताद हकीम और दाना हो, उसे ये जानना चाहिए कि उन 99 का एहतराम और इज्जत जो उसे मिल रही है वो एक तरह का तंज है। ये 99 लोग असल में उसे अपनी नाकामी की वजह समझते हैं। वो किसी ना किसी तरह डॉक्टर ना बन पाने को उस्ताद की खराबी समझते हैं, मगर चूंकि उस्ताद का एहतराम और तकद्दुस उन्हें रटाया जाता है, इसलिए वो इज्जत करते रहते हैं, तकदीस देते रहते हैं। कम तर जहनी सतह का उस्ताद ही इस झूठे एहतराम पर इतराता होगा। यही हालत रिवाजी पीरी मुरीदी का है। मुरीद के लाशऊर में भी ये चीज घुसी हुई है कि पीर कहीं नहीं पहुंचा पाया, और सियाने पीर भी जानते हैं कि ये मुरीदों का एहतराम बस इसलिए मिल रहा है कि ये बेचारे कंडीशनड हैं। हमेशा यही सीखा है कि मुर्शिद का एहतराम करना है। हाँ, वो मुर्शिद के जिसकी वजह से कोई सालिक पहुंचा, फिर उनका ताल्लुक और ही दुनिया का होता है। वहां होती है हकीकी इज्जत और हकीकी तकद्दुस। मेरी वजह से अगर तुम अपने शऊर तक पहुंच गए हो तो कह लो मुझे मुर्शिद, वरना मुझसे और खुद से ये झूठ मत बोलो। यही सारी चीजें हैं जिन्हें देखकर मेरा रिट्रीट सेंटर का आइडिया सुस्त चल रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर कोई इदारा हमने बना लिया तो वही खेल शुरू हो जाएगा जो सदियों से पूरे मशरिक में चल रहा है, और मुझे इस खेल में दिलचस्पी नहीं है। हाँ, इदारा हम जरूर बनाएंगे, क्योंकि खेल में रूल्स एंड रेगुलेशंस का ख्याल नहीं रखा जा रहा या फाउल प्ले हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि खेल का मैदान ही लपेट दिया जाए। खेलेंगे तो सही हम इस मैदान में, मगर इन कंडीशनड पैटर्न्स पर बिल्कुल नहीं। एक बात को समझो, गुरु के नाम पर रूहानी आज़ादी ढूंढना बदतरीन किस्म की गुलामी है जो तुम्हारे माशरों में चल रही है। सदियों से मशरिक में ये खेल खेला जा रहा है। लाखों बल्कि करोड़ों लोग इस रूहानी गुलामी का शिकार हैं। हाँ, एक राह है जिस पर गुरु चलता है। उसका चलना, उसकी ग्रेस, उसकी हिकमत, उसकी बातें बताती हैं कि वो दुरुस्त रास्ते पर चल रहा है। उसकी हम सफर हो जाओ, तुम अपने ही कदमों से चलोगे। बस उसके साथ चलने का फायदा ये होगा जैसे एक ऐसे मुसाफिर के लिए एक ऐसे शख्स का साथ जो रस्तों का आशना हो। हाँ,
बस इतना ही फर्क होगा कि जो रास्ते को जानता है वो तुमसे एक कदम आगे चलेगा, मगर तुम गुलाम नहीं होगे। एक कदम पीछे चलने का सिला भी तो मिल रहा है कि तुम गलत रास्तों पर भटकने से बच गए। मगर सफर चाहे दुनिया का हो या रूह का, अल्टीमेटली तय अपनी ही रोशनी में होता है। और अगर तुम्हारे अपने शऊर का दिया नहीं जला तो पहुंचोगे तुम नहीं, चाहे किसी और के साथ उसके दिए की रोशनी में तुम कुछ कदम तय भी कर लो। हाँ, पहुंच जाओगे तो रास्ते में जितने भी दिए मिले उनका एहसान मंद, उनका शुक्रगुजार रहना बनता है। जो सालेक पहुंचे हैं वो तो यूं इज्जत दिया करते हैं कि वो अपनी जिंदगी में आने वाले झूठे पीरों की भी इज्जत करते हैं कि उनकी वजह से वो सच्चे गुरु और अल्टीमेटली इनर गुरु, अंदर के गुरु तक पहुंचे। रूहानी सफर चांद का सफर है। गुरु चांद की तरफ बस उंगली का इशारा कर सकता है। उंगली चांद की तरफ सफर करने की सिमत का तयन कर सकती है, मगर उंगली चांद बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारी माजी की ये कंडीशनिंग है कि उंगलियों को चांद समझकर पूजने लग जाते हो। मुझे वो उंगली बनने में जरा भर भी दिलचस्पी नहीं है। मैं तो बस एक बात कहता हूं कि उंगली छोड़ो, चांद पर नजर रखो। तुम्हारी मंजिल वो है। मेरी बातें अगर मदद दे रही हैं तो इस तरफ बढ़ो, इस तरफ सफर करके देखो और देखो कि क्या तुम्हारा अपना दिया रोशनी पकड़ रहा है। हाँ तो चलते रहो, मानो मत, तजर्बे करो। किसी जैसा मत बनने की कोशिश करना, ओरिजिनल रहना। हर एक में वही एक अपना अलग तरह से इजहार कर रहा है। मुरीद होने का मतलब कतन ये नहीं कि मुर्शिद जैसे हो जाओ, अपने जैसे हो जाओ। तुम्हें सिर्फ वही बनना है जो तुम हो। याद रखना, खुदा कभी चीजें रिपीट नहीं करता। तुम अपने जिस्म को देखो, किसी के फिंगरप्रिंट, रेटिना प्रिंट्स, चेहरा, बुशरा, चाल ढाल, क्या कुछ भी रिपीट होता नजर आ रहा है? नहीं। तो क्यों इस गलत फहमी में पड़े हो कि रूहानी जिंदगी रिपीट हो रही होगी? हस्ती तख्लीककार है और उसके पास आइडियाज की कमी नहीं। हस्ती असेंबली लाइन नहीं, कस्टमाइज्ड तख्लीक बनाती है। असेंबली लाइन पर असूल और ज़वाबित चलते हैं। हर चीज मुनफरिद हो तो एक ही किस्म के असूल लागू कभी नहीं होते। तुम में से हर एक भी अलग वजूद है, अलग तुम्हारा शऊर है और अलग तुम्हारा रास्ता है। तुम किसी के रास्ते पर चलकर नहीं पहुंचोगे। हाँ, कुछ दूर तक रास्ते मिलते होते हैं, तब तक किसी के चिराग की रोशनी में चल लेना, मगर फिर दौराहे आएंगे। फिर फैसला करना होगा कि किस राह पर मुड़ना है। हर राह पर राहरो भी होंगे और नक्शा जानने वाले भी, मगर अल्टीमेट मंजिल पर तुम अकेले ही होगे। जैसे मौत के वक्त बिल्कुल अकेला सफर तुम्हारे सामने होता है। हस्ती तुम्हारी दुनिया के तख्लीककारों जैसी नहीं कि जिनके पास आइडियाज कम पड़ जाएं। नेचर ऐसे कई हजार खरब इंसान और दीगर मखलूकात भी बना ले तो इनफरादियत का अपना असूल नहीं छोड़ती। एक बिलीनियर ने पिकासो की एक बहुत ही महंगी पेंटिंग खरीदना चाही। एक एक्सपर्ट से जो पिकासो का जाती दोस्त था, उसने पूछा, मैं तुम्हें फीस देता हूं, बस कंफर्म कर दो कि ये असली पिकासो की ही पेंटिंग है और पिकासो से ही ये कंफर्म करा दो। उसने कहा, ये तस्वीर पिकासो की है, उसने मेरे सामने बनाई थी, ये असली है। मगर अगर तुम कहते हो तो चलो मैं तुम्हें उससे भी कंफर्म करा देता हूं। मगर जब वो पिकासो के पास गए तो पिकासो ने कहा, ये ओरिजिनल नहीं है, ये नकल है। खरीदार और दोस्त दोनों हैरान, क्योंकि उस दोस्त के सामने ये पेंटिंग तख्लीक हुई थी। दोस्त ने कहा, ये क्या कह रहे हो तुमने मेरे सामने बनाई थी। पिकासो बोला, यकीनन बनाई मैंने थी, इसका मैं इनकार नहीं कर रहा, मगर है ये नकल। एक अमीर आदमी ने बहुत से पैसे दिए थे, मेरे पास उस वक्त कोई आइडिया नहीं था, इसलिए मैंने अपनी ही एक तस्वीर की नकल उसे बना दी। असल तस्वीर आज भी फलां म्यूजियम में पड़ी है, इसलिए मैं इस तस्वीर को नकल कह रहा हूँ। तुम्हारी दुनिया के तख्लीककार नकलें बनाते हैं, नेचर नकलें नहीं बनाती। नेचर रिपीट नहीं करती, वजूद हमेशा नया होता है।
ہر زندگی کا تجربہ ہمیشہ الگ طرح سے تخلیق ہوتا ہے، تو کسی کے بتائے، کسی کے بنائے، کسی کے جیے رستے سے کوئی دوسرا کیسے پہنچے گا؟ تمہیں میرے جیسا یا کسی جیسا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ پیری مریدی نہیں ہے، یہ نقل بننا ہے، جو زندگی کی سب سے بدصورت ترین چیز ہے۔ مگر المیہ یہ ہے کہ آج کی دنیا میں لوگ اس بدصورتی سے کامیابی کو جوڑے بیٹھے ہیں۔ لوگ ماڈلنگ کرنے لگے ہیں، کسی کی طرح ہونا۔ یہ تو روحانی طلب کی بات ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ انائی دنیا میں بھی یہ ناکامی کا نسخہ ہے کہ تم کسی جیسا بننے کے چکر میں پڑ جاؤ۔ وہاں بھی خود جیسا بننا، اور جب روحانی بیداری کی راہ پر تم چلتے ہو تو خود انائی دنیا میں بھی تم اصل ہونے لگو گے۔ یہ جسے تم تہذیب کہتے ہو، تمدن کہتے ہو، سماج کہتے ہو، رواج روایت کہتے ہو، یہ انسان پر یہی تو ظلم کر رہا ہے کہ ان اصلی افراد کو کاپی کیٹ بنا رہا ہے۔ تم روحانی طلب رکھتے ہو اور کسی ماضی کے صوفی جیسا ہونا چاہتے ہو تو کیا ہو جاؤ گے؟ اس جیسے کپڑے پہنو گے، اس جیسے بال رکھ لو گے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ زندگی کا تجربہ اس جیسا ریپیٹ نہیں ہو سکتا۔ نقل نہ بننا، ورنہ زندگی بس اداکاری رہ جائے گی۔ تم کردار میں کھو جاؤ گے، اصل کبھی نہ ہو سکو گے۔